इस वक्त असी जंतर मंतर रोड ते खड़े हैं। जिवें सवेर तो ही अपडेट्स दे रहे हैं तुहानूं। किसानां दी संसद चल रही है, तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां। 2 सैशन जिहड़े लगभग पूरे होने वाले है। 2:30 बजे के करीब किसानों वालों जिहड़ा लंच दे ब्रेक दी ऐलान किया गया। 2:30 बजे ब्रेक होना है। 2 सैशन पूरे होने जा रहे हैं। अज का सैशन जिहड़ा है थोड़ा विलखण रहा कल नालों। एक नाटकीय ढंग नाल जिहड़े संसद विच पेश किए गए है। जिहड़ी संसद विच पूर्ण तौर पर मंत्री बनाए गए, कृषि मंत्री बनाए गए सीगे ते उन्हां नूं उस ढंग नाल जिहड़े सवाल जवाब है हुण कीते आ। संसद मैंबरां ने, किसान संसदां ने सवाल जवाब कीते आ ते पिछले सैशन दे विच जिहड़ा ਉਹ किसानां दे सवालां दे जिहड़े जवाब है दे नहीं सके ते इस करके उन्हां ने अस्तीफा दे दिता। ये एक बड़ा ही नाटकीय ढंग नाल जिहड़ी अज संसद सीगी चली है। यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ आपके वहाँ पे आपको रोजगार मिलता है पर उसमें आपको तनख्वाह उतनी नहीं मिलती। तो अगर बड़ी कंपनियां आएंगी तो रोजगार भी मिलेगा। हर नौजवान के रोजगार के लिए हमने इसी वजह से अगर एक बात सुनिए, कंपनी नहीं आएगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? आप हल्ला करते हो, ऐसे कैसे होता है? ऐसे सदन नहीं चल सकता। हमारे जो ऑलरेडी 26 जनवरी के घटनाक्रम ਨੂੰ देख के संयुक्त मोर्चे ने बड़ी सियाणप करी है। वो जी संसद के ਜਿਹੜੇ किसान संसद पहुँचे ने उन्होंने बकायदा अपना उन्होंने गला के पा के अपना आइडेंटिटी कार्ड वो बकायदा ताकि सरकार कोई पहला वांगू सरकारी शासन दखलअंदाजी ना करा सके। इस करके ਇਹਦਾ एक बहुत वधिया प्रभाव गया है तो सरकार ਨੂੰ कोई बहाना नहीं मिलना भी तुसीं कोई शरारत करा दिए। तो दूजी गल रही जितों तक खेती कानूनों की रद्द कर दी है, सरकार ते दबाव बहुत है, सरकार डरी हुई है। पर जिस तरह के सारे दसदे ने लोग आप पढ़ते हैं अखबारों के भी ये जिवें हुंदा ना कैंसर का एक रोग, कैंसर के रोग दी स्टेजां होंदियां ने, पहली दूजी तीजी चौथी, शायद चौथी आखिरी होंदी है। ये मेरे ख्याल 1990-91 तो नीतियां शुरू हुई ने, ये तीजी स्टेज चल रही ने। हुण तीजी स्टेज एंटर होंदे ही देश के लोगों को पता लग गया तो नीतियां बनदियां कित्थे, उन्होंने WTO तो बनदियां ने। तो पार्लीमेंट का देखो साडी एक रबड़ की मोहर है। ये पहला प्लैनिंग कमीशन होंदा सी, प्लैनिंग कमीशन भंग करके मोदी ने नीति आयोग बनाता। नीति आयोग दे विच बैठे ने कारपोरेटर के बंदे, वो उस तरह कानून बनाउंदे ने तो जिहड़ी चिट्टो नीति आयोग देंदा मोदी का सिर्फ एक स्टेट सैकटरी का काम कर रहा है। तो इस करके ये कानून रद्द होणगे पर नाल दी नाल दबाव होर वधाउणा पऊ। जो चाहुंदे ना भी असीं कंट्रैक्टर फार्म च हौली लिया के स्टेज नूं ते असीं बड़े 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म बना के वड्डी खेती करांगे। तो ये उस भुलेखे च ने जो शुरू होया सी दिल्ली के सरहदां ते आए सी उदों थोड़ी थोड़ी गल चर्चा सी खेत मजदूरों बेजमीने लोगों भी ये तो किसानां वास्ते लड़ाई है, साडा इहदे च की है। पर अज तुसीं गल करके देखो मजदूरां च भी जागृति गई है भी जे अपना PDS सरकारी खरीद ना रही, सरकारी गोदाम ना रहे, अपना PDS सिस्टम के डिपो राही सस्ता राशन में मिलूगा तो किसान की जिनस सस्ती लुटी जाऊ तो खपतकार नूं 2-3 गुणा महंगी बेची जाऊ। इस करके अंदोलन लोगों के फैल रहा है। बेजमीने लोग भी चिंता कर लगे ने भी सारे वास्ते माड़ा है। इस करके आने वाले समय के ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁਣ संयुक्त किसान मोर्चा है, मेरे ख्याल से हौली हौली होर लोग भी जुड़ते जाएंगे। वो बहुत बड़ी लड़ाई बनूगी ये तो कानून रद्द करने पैणगे सरकार नूं जां फिर सरकार नूं जाना पਊਗਾ। आखिरी सवाल यही है जी, तुसीं नीतियां की गल कीती हाँ भी 91-92 तो शुरू हुई तो ये भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस वालों जिहड़े लिआंदे गए सीगे। पर अज जिहड़ा विप ऑर्डर हुण जारी किया होया तुसीं बाकी सियासी धिरां तो विरोधी धिरां तो की आस रखते हो? क्योंकि कारपोरेट्स नाल किते ना किते बाकी सरकारां दा ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ BJP ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ। BJP ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। तो असीं आस रखते हैं, असीं जिथे विप जारी करिया संयुक्त मोर्चे ने अपोजिशन के MPआं नूं कि तुसीं पहलां दी तरह नहीं उत्थे 2 शब्द कह के बारकआउट करके बाहर आ जाना, तुसीं अखीर तक लड़ना। पार्लीमेंट नहीं चलन देनी जिन्ना चਿਰ किसान कानून रद्द नहीं होंदे, जां फिर तुहानूं चक के जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड ने वो चक के बाहर बेशक देख देन। पर जे तुसीं कोई फार्मैलिटी करोगे सारा देश देखदा होऊगा। फिर अपना आने वाले समय जिथे जो BJP का हाल होया पंजाब हरियाणे या होर सूबे फिर उही हाल उन्होंने धिरां दा होऊगा जिहड़ियां इत्थे लैके दिखाउणगीਆਂ जी। शुक्रिया। सो ये सन भीम सिंह जी जमहूरी किसान सभा तो जिन्हों ने दस्सिया कि ये नीतियां कोई अज दियां नहीं
ਇਹ 91-92 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਹ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SDM ਜਾਂ DC ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰਸ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਥੋਪਣਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਢੁਕਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ MSP ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ MSP ਮਿੱਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਦੇ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਤੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ APMC ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰ, ਕੀ ਨਿਚੋੜ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, APMC ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 200 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਰਨ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 27 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ MSP 'ਤੇ ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸੀ MPਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।